देंगे, कोई रोक सके तो रोक ले, इस देश ने दी आवाज है, और साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा। एक तेरा कदम, एक मेरा कदम, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन। 2022 സെപ്റ്റംബറിൽ കന്യാകുമാരി മുതൽ കാശ്മീർ വരെ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്ക് വൻ ജനപിന്തുണയാണ് ലഭിച്ചത്. ഇന്ത്യയുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയ യാത്ര കോൺഗ്രസിന് മികച്ച പിന്തുണയും നൽകി. चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, नफरत ना बोने देंगे इस पावन पावन माटी में, हम अमन के फूल खिलाएंगे प्यार भरी भरी पार्टी में, महंगाई को झुका के मानेंगे, बेरोजगारी से पंजा लड़ाएंगे, हे उन्नति का हाथ बढ़ाना है, सद्भाव का साथ बढ़ाना है, और साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा। एक तेरा कदम, एक मेरा कदम, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन। ഇതിന് തുടർച്ചയായാണ് ഭാരത് ജോഡോ ന്യായ് യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. 15 സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ 100 ലോക്സഭാ സീറ്റുകളിലൂടെ കടന്നുപോയി. 110 ജില്ലകളിലൂടെ കടന്നുപോയ യാത്ര 337 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളും 6700 കിലോമീറ്ററുമാണ് താണ്ടിയത്. ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഭാരത് ജോഡോ ന്യായ് യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. നീതിയുടെ മുദ്രാവാക്യമൂർത്തിയായിരുന്നു യാത്ര. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തെ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ അന്യായത്തിനെതിരെയായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ന്യായ് യാത്ര. 1891 ആംഗ്ലോ മണിപ്പൂർ യുദ്ധസ്മാരകമായ കോഞ്ചം വാർ മെമ്മോറിയൽ സന്ദർശിച്ച ശേഷമാണ് രാഹുൽ യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. വംശീയ കലാപത്തിൽ നീറുന്ന മണിപ്പൂരിന് സാന്ത്വനമായിരുന്നു യാത്ര. യാത്രയ്ക്ക് ആദ്യം മണിപ്പൂർ സർക്കാർ അനുമതി നിഷേധിച്ചു. ഇംഫാലിൽ നിന്നായിരുന്നു യാത്ര ഉദ്ഘാടനം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അത് നടന്നില്ല. ഇതോടെ തൗബാലിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. 4 ജില്ലകൾ താണ്ടി 104 കിലോമീറ്ററാണ് മണിപ്പൂരിൽ ഭാരത് ജോഡോ ന്യായ് യാത്ര കടന്നുപോയത്. इतने गरीबों का स्वाभिमान लुट गया, गरीबों से पूछो। ന്യായ് യാത്രയുടെ ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ നടത്തിയ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗം മണിപ്പൂരിലെ സംഭവവികാസങ്ങളെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. BJPയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം കാരണവും BJPയുടെ രാഷ്ട്രീയം പടർന്നു പിടിച്ചതിനാലും
മണിപ്പൂർ ജനതയ്ക്ക് സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് രാഹുൽ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ച വേദനയും നഷ്ടവും സങ്കടവും ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മാർച്ച് മണിപ്പൂരിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കാനാണ് താൻ നിശ്ചയിച്ചതെന്നും രാഹുൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. 29 जून को मैं मणिपुर आया था और उस विजिट में जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, मैंने कभी पहले नहीं देखा था, नहीं सुना था। 2004 से मैं राजनीति में हूं। पहली बार मैं हिंदुस्तान के एक प्रदेश में गया कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की है, तो फिर ईस्ट से वेस्ट में यात्रा होनी चाहिए। और मैं चाहता था कि जैसे हमने पैदल यात्रा की कन्याकुमारी से कश्मीर, वैसे ही हम ईस्ट से वेस्ट पैदल यात्रा करें। मगर चुनाव का समय है और उसमें हमें थोड़ा ज्यादा समय लगता, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने हमने निर्णय लिया कि ये बस यात्रा होगी, हाइब्रिड यात्रा होगी, बस यात्रा होगी, पैदल यात्रा होगी। सवाल उठा कि ये यात्रा शुरू कहां से होनी चाहिए। कोई लोग कह रहे थे कि वेस्ट में शुरू होनी चाहिए, कोई कह रहे थे ईस्ट में शुरू होनी चाहिए, और मैंने साफ कहा कि अगली भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ मणिपुर से ही शुरू हो सकती है और कहीं से नहीं शुरू हो सकती। ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ വേദനയും സ്വപ്നങ്ങളുമെല്ലാം ഒപ്പിയെടുത്താണ് രാഹുലിന്റെ ന്യായ് യാത്ര കടന്നുപോയത്. അവർക്ക് ആശ്വാസവും പ്രതീക്ഷകളും പകർന്നായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ യാത്ര. മണിപ്പൂരിൽ നിന്നും നാഗാലാൻഡിലേക്ക്, തുടർന്ന് അസം, മേഘാലയ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ബീഹാർ, ജാർഖണ്ഡ്, ഒഡീഷ, ഛത്തീസ്ഗഡ്, ഉത്തർപ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ, ഗുജറാത്ത് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാണ് ന്യായ് യാത്ര മഹാരാഷ്ട്രയുടെ തലസ്ഥാനമായ മുംബൈയിൽ സമാപിച്ചത്. യാത്രയിലുടനീളം ദരിദ്രർ, യുവാക്കൾ, കർഷകർ, സ്ത്രീകൾ എന്നിവർക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസിന്റെ ദൃഢനിശ്ചയമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. യുവാക്കളുടെ വിഷയങ്ങൾ, തൊഴിലില്ലായ്മ, വിലക്കയറ്റം, കർഷകരുടെ യാതനകളെല്ലാം യാത്രയിലുടനീളം സംസാര വിഷയമായി. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ BJP സർക്കാരുകളുടെ നയവൈകല്യങ്ങളും യാത്ര തുടർന്ന് കാട്ടി. മോദിയുടെ ജനവിരുദ്ധതയും രാഹുൽ ജനങ്ങളെ ബോധിപ്പിച്ചു. അതോടൊപ്പം തന്നെ മഹിളാ ന്യായ്, യുവന്യായ്, ആദിവാസി ന്യായ് ഗ്യാരണ്ടികളടക്കം വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചു. കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ ഇതെല്ലാം നടപ്പാക്കുമെന്ന് वाग्दानों അദ്ദേഹം നൽകി. एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी से आपकी रक्षा होगी, आपकी प्राइस की रक्षा होगी, आपको आपका जो दाम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी उसकी रक्षा करेगी। अलग अलग तरीके के टैक्स हैं, अलग अलग लेवल के टैक्स हैं। इस GST को हम स्टडी करके एक टैक्स देंगे आपको, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि किसान GST में ना रहे। मगर जब तक एक व्यक्ति किसान का दुख को नहीं समझता है, किसान की मेहनत की इज्जत नहीं करता है,
तब तक वो किसान की मदद नहीं कर सकता है। मोदी जी को 24 घंटा दिखाएंगे, कभी वो समुद्र के नीचे चले जाएंगे, टीवी कैमरा उनके साथ नीचे समुद्र के नीचे जाएगा, उनको दिखाएगा समुद्र के नीचे पूजा हो रही है। फिर उसके बाद झट से वो सी प्लेन में उड़ेंगे, हवाई जहाज में जाएंगे, वहां भी मीडिया उनके पीछे जाएगा। फिर चाइना के बॉर्डर पे चले जाएंगे, वहां मीडिया जाएगा। फिर पाकिस्तान की बात होगी, कोविड आएगा तो फिर थाली बजवाएंगे, सबको एक साथ नचाएंगे। कोविड फैलता जा रहा है, प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं मिलकर थाली बजाओ, और मीडिया उसको 24 घंटे चला रहा है। तो मीडिया का काम देश के जो युवा हैं, देश की जो जनता है, उसका ध्यान इधर उधर करने का है। किसके लिए करते हैं? हिंदुस्तान के 20-25 सबसे बड़े अरबपतियों के लिए। हिंदुस्तान की हर गरीब महिला को, चाहे वो मजदूरी करे, खेती करे, छोटा जॉब करे, हर गरीब महिला को सीधे बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार साल के 1 लाख रुपए देगी। 1 लाख रुपए उसके बैंक अकाउंट में हर साल ऑटोमेटिक डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में जाएगा। और वैसे ही हिंदुस्तान में करोड़ों महिलाओं के साथ, करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपए आएगा। ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ പ്രചരണത്തിനാണ് സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ തുടക്കമായത്. മുഖ്യമന്ത്രിമാരും ദേശീയ നേതാക്കളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൻ നിര തന്നെ റാലിക്കെത്തിയിരുന്നു. ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകരാണ് റാലി പങ്കെടുത്തത്. और इससे आप कोई नहीं बचेगा, आप में से कोई नहीं बचने वाला। यहां किसी ने ईवीएम की बात की, मैं आपको बता रहा हूं, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। किसी कोने में कुछ आवाज निकलेगी, उतना नहीं आवाज नहीं फैलेगी, लेकिन मुंबई में अगर कोई आवाज क्रांति की हो, शांति की हो, लोगों के भलाई की हो, अगर जो निकलती है तो सारे देश में फैलती है, दुनिया में फैलती है। BJP stopped using the very term India. Such is their fear. That is why PM Modi stooped down to defame our alliance. He calls India alliance corrupt. But electoral bond scam proved BJP is corrupt. इस भारत को बचाना है, इस भारत को सबके लिए रखना है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जो भी है वो भारतीय है, भारतीय है, भारतीय। उस वोट का आपको बचाना है। ये मशीन जो है ये चोर है। जब आप अपना बटन दबाएं, जो कागज वहां से लिखेगा वो देखिए कि आपका वोट उसमें है या दूसरा वोट गया है। हमने बहुत शोर किया, कहा वापस कागज का लाओ, इस मशीन को हटाओ। BJP ഭരിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ BJP സർക്കാരുകളും യാത്രയെ തടയുവാൻ നീക്കം നടത്തി.
അസമിലായിരുന്നു ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രകടമായത്. പലയിടത്തും അസമിൽ യാത്ര ഭരണകൂടം തടഞ്ഞു. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ കള്ളക്കേസെടുക്കാനും നീക്കം നടത്തി, കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ചിലയിടങ്ങളിൽ അസമിൽ യാത്രയ്ക്ക് നേരെ ആക്രമണവും ഉണ്ടായി. ഉത്തർപ്രദേശായിരുന്നു യാത്രയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാന ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം. ഉത്തർപ്രദേശിലെ റായ്ബറേലിയിലും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മണ്ഡലമായ വാരണാസിയിലും അമേഠി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുപ്രധാന മേഖലകളിലൂടെയായിരുന്നു യാത്ര കടന്നുപോയത്. AICC ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും ഉത്തർപ്രദേശിൽ യാത്രയിൽ അണിനിരന്നു. സമാജ്വാദി പാർട്ടി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ യാത്രയ്ക്കെത്തി. आगे का जो जंग है लड़ने जा रहे हैं अपने संविधान के लिए, अपने देश की लोकतंत्र के लिए एकजुट होकर आपकी ताकत और आपकी शक्ति आज बढ़ रही है। इस बात पर हम सबको बहुत ज्यादा खुशी है। ये मोहब्बत की दुकान को लेकर के जो चले हैं, गरीब पिछड़े जिनको हक और सम्मान मिलना चाहिए, इतने वर्षों बाद भी सम्मान नहीं, और जो कुछ मिल भी रहा था वो भारतीय जनता पार्टी ने लूटने का काम किया है। हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी काम जो हिंदुस्तान में नफरत फैलाई गई है, इसके खिलाफ हमें खड़ा होना है, मिलकर खड़ा होना है। और ये देश जो है ये नफरत का नहीं है, ये मोहब्बत का देश है। सही बात है, मोहब्बत का देश है या नफरत का देश है? मोहब्बत का देश है ना। तो पहली लड़ाई नफरत को खत्म करने की लड़ाई है। मैं आपसे पूछता हूं, नफरत को नफरत से काटा जाता है? नहीं, ये मोहब्बत से काटा जाता है और हम इनकी नफरत को मोहब्बत से मिटाएंगे। ബീഹാറിലും യാത്രയ്ക്ക് വൻ സ്വീകരണമാണ് ലഭിച്ചത്. യാത്രയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യ മുന്നണി നടത്തിയ പൊതുയോഗത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് പേർ അണിനിരന്നു. RJD നേതാവ് ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനെതിരെയും നിതീഷ് കുമാർ സർക്കാരിനെതിരെയും രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ഉടനീളം നടത്തിയത്. नीतीश कुमार बिना तेजस्वी को मालूम हो गया था कि राजभवन में नरेंद्र मोदी से राज्यपाल ने वहां समय देकर के बात कराई, लोग बात कर लिया था। कोई ऐसा सरकार में कोई गलत काम नहीं हुआ कि अपना नीतीश कुमार, इनको पता नहीं क्या लगा। ठीक हम लोग बोलते थे कि लागल झुलनिया में धाका बजाने। नफरत क्यों फैल रही है?
ये नफरत का देश नहीं है, आप सब जानते हो। आपके दिल में, हिंदुस्तान के नागरिकों के दिल में नफरत नहीं है, मोहब्बत है, प्यार है, एक दूसरे का आदर है। आज इंडिया गठबंधन बीजेपी का मुकाबला कर रही, मोदी का मुकाबला कर रही। जब तक आप मोदी को नहीं हटाएंगे, इस देश में सुख और समृद्धि नहीं रहेंगी। കഷ്ടപ്പെടരുത്, ഭയക്കരുത് എന്ന് ജനങ്ങളോട് യാത്രയിൽ ഉടനീളം രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. നീതി കിട്ടും വരെ ഈ പോരാട്ടം തുടരണം. നീതി ലഭിക്കുന്നതുവരെ എല്ലാ വാതിലുകളും മുട്ടുമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. യാത്രയിലുടനീളം ജനങ്ങളെ നേരിൽ കണ്ടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പരാതികൾ കേട്ടത്. गरीबों का स्वाभिमान लुट गया, गरीबों से पूछो। कितने युवाओं का सपना टूटा, युवाओं से पूछो। कितनी नारियां सम्मान को तरस रही, नारी जीवन से पूछो। हाथ से जुड़े हाथ सब देशवासी साथ, सबके हक के लिए न्याय की करेंगे बात। गरीब किसान सारे, मजदूर हक के मारे. ചെറുപ്പക്കാരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നശിച്ചുവെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. സ്ത്രീകൾക്ക് അർഹിക്കുന്ന ബഹുമാനം ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരും. തൊഴിലില്ലായ്മ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അവരുടെ ആത്മാഭിമാനം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. നീതിക്കായുള്ള പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി യാത്രയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നീതി, ഇതായിരിക്കണം മുദ്രാവാക്യമെന്നും അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. भाई और बहनों, आप पिछड़े हो, आप दलित हो, आदिवासी हो, आपका काम सड़कों पे लिए ऐसे पोस्टर लिए घूमने का है। ये आपका काम है। आपका इस देश में और कोई काम नहीं बचा। ये आपका भविष्य। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने, रात को बाजा बज रहा है। ठहर जा, बाजा बज रहा है। वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। दूसरी तरफ राम मंदिर खुलता है। राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अदानी दिखेगा, आपको हिंदुस्तान के सबसे अरबपति दिखेंगे। आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा, आपको एक दलित नहीं दिखेगा, आपको एक आदिवासी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं? ये वो आपकी जगह नहीं है भाई और बहनों।
आपकी जगह सड़कों पे भीख मांगने की है। आपका काम हिंदुस्तान में सड़क पे जाकर ऐसे पोस्टर दिखाने का है, और उनका काम, उनका कुछ नहीं होगा भैया, उनका काम पैसा गिनने का है। आपके बच्चे जीएसटी देते हैं, आप जीएसटी देते हो। आप लोगों को जो आपका हक है वो लेना है। 73% को खड़े होके अपना हक लेना है, और हक लेने का पहला कदम जाति जन करना है, भूलो मत। आप सबका दिल से धन्यवाद। न्याय यात्रा में हमने शब्द न्याय इसलिए जोड़ा है, आपके खिलाफ अन्याय, नहीं जाना कहीं, आपके खिलाफ अन्याय हो रहा है। आपको हर रोज आपकी बेइज्जती की जा रही है। यह आपके बच्चों का भविष्य नहीं हो सकता, यह मैं मानने को तैयार नहीं हूं। BJPയെ രാഷ്ട്രീയമായി പ്രതിരോധിക്കുവാൻ യാത്രയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. കൂടാതെ സാമൂഹ്യനീതിക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകുവാനും യാത്രയ്ക്കായി. അയോധ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ വർഗീയ ചേരിതിരിവ് സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള BJPയുടെ നീക്കത്തിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിരോധമാണ് യാത്ര ഉയർത്തിയത്. മതരാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ ശക്തമായ ബദൽ എന്ന നിർദ്ദേശവും യാത്ര മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു. ഇതിന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നൽകുമെന്നും യാത്ര വ്യക്തമാക്കുന്നു. ये राह भले हो लंबी, ये राह भले दूभर हो, इस राह पे चलते चलते हमको गाते जाना है। जो भारत को मां माने वो साथ हमारे आए, आके चेहरे पे मुस्कान जगाने आए। सब अंधेरे धुल जाएंगे जब पाएंगे न्याय, हम तीन रंग लहराएंगे जब पाएंगे न्याय। हम सब अंधेरे धुल जाएंगे जब पाएंगे
न्याय जो मजदूर किसानों की मेहनत में रंग लाए, हर औरत के साथ चले, हर एक युवा के संग आए। न्याय जो भागीदारी का हर एक को अपनाए, 5 न्याय का परचम अपना गली गली लहराए। हम जुड़े और जुड़ जाएंगे जब पाएंगे न्याय, हम 3 रंग लहराएंगे जब पाएंगे न्याय। हम जुड़े और जुड़ जाएंगे जब पाएंगे न्याय, हम 3 रंग लहराएंगे जब पाएंगे न्याय। जन जन की बातें एक मन की बात के नीचे दबे नहीं, भारत माँ के बच्चे दानव दल के आगे झुके नहीं। संघर्षों की परिभाषाएं भविष्य को बतलाए, न्याय के पथ पर चलने वाले न्याय से पहले रुके नहीं। सब एक साथ मुस्कुराए